پروین بنت محمد شاکر، یہ ناظرہ قرآن میں اول آئی ہے، یہ اپنا انعام خود حاصل کرے حضرت سے۔ میں محنت کرو آگے، یہ بھی آگے کی تعلیم۔ اور درجہ نورانی قاعدہ میں عزیزہ ساجدہ پروین بن کیا سمیع اللہ، تو نہیں ہے یہ ان کے گارجین ہیں، یہ آئیں اور بچی کا انعام حاصل فرمائیں۔ اب میں دو انعام کے دینے کے لیے اپنے انجینئر جناب اسلم جبار صاحب کو زحمت دوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے دو انعام ان بچیوں کا عنایت فرمائیں۔ درجہ حفظ میں عزیزہ نیہا کوثر بنت ابو الحسن سلمہ، یہ دونوں بہنیں ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اس گھر میں حافظہ اور عالم اللہ نے نوازا ہے۔ ابھی ایک چھوٹی بچی جو یہاں پڑھ رہی ہے غالباً دونوں محمد جی اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، ان کے گھر والوں سے خوب کام لے۔ اور عزیزہ زیبا پروین بنت صدا اللہ، ان کا انعام حاصل کرنے کے لیے ان کے گھر کے گارجین تشریف لائیں۔ زیبا بنت صدا اللہ نانا ہے، جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور درجہ نورانی قاعدہ کے لیے عزیزہ عاتقہ پروین بنت مولانا اسلم، ان کے کون ہیں؟ ان کے دادا یہ انعام حاصل کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور 100 انعام دینے کے لیے ہمارے جو دارالعلوم کے فارغین میں ہم عصروں میں ہمارے بزرگ برادر حضرت مولانا صلاح الدین صاحب قاسمی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے 100 انعام آپ عنایت فرمائیں۔ یہ بچی بھی عزیزہ مسرت پروین بنت محمد عصمت علی، یہ بچی بھی بحران میں پڑھ رہی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین کے لیے ان سب کو قبول فرمائے۔ یہ ان کے بھائی ان کا انعام حاصل کر رہے ہیں۔ درجہ نادرہ میں عزیزہ عفیفہ پروین بنت محمد ارتضیٰ جی، تو اس کا انعام حاصل کون بچی خود ہے جی، یہ اپنا انعام خود حاصل کر رہی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور درجہ نورانی قاعدہ میں عزیزہ صابرین پروین بنت محمد عالم، یہ درجہ نورانی قاعدہ میں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ اور تمام بچے بچیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ جس طریقے سے آج ان کو نوازا گیا ہے آپ بھی محنت کریں گے اور کریں گی تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی نوازیں گے۔ اور یہاں تو یہ حوصلہ افزائی ہے، جو قدر و قیمت اور جو عزت افزائی اللہ کے نصیب ہوگی اس کا تو کوئی بدلہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں حضرت مولانا پروفیسر عابد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرما لیں۔ اور الحمدللہ حضرت والدہ محترمہ نے یہ قرآن مکمل کیا ہے، رسالہ جواب والد صاحب کے لیے آپ اس کو فرما دیں۔ اور اس وقت ہم تمام جو ہمارے گاؤں کے حضرات ہیں تشریف لائے ہیں بہت مشکور ممنون، اور خاص طور پر ہمارے مشکل و مربی جناب معصوم صاحب جو انتھک محنت اور لگن کے ساتھ اس کو فرمان چڑھا رہے ہیں، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ
یہ فرمایا کہ میری کمی کو انہوں نے آپ پورا کیا اور کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے اور دیگر اساتذہ کرام اور جملہ معاملین اللہ سب کو فرمائے. جزاک اللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن. پوری انسانیت کو سامنے رکھ کے فرمایا ہے کہ اس دھرتی پر چاہے کتنوں ہی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو جائے، بڑے بڑے علم و دانش کے مفکرین ہو جائے، لیکن مقام جو ہے اس دھرتی پر اللہ کے یہاں اس کا ہے جس نے قرآن کو سیکھا. قرآن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے علوم کے یہ منافی ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قرآن میں دنیا کے اندر جتنے علوم ہو سکتے ہیں ان تمام علوم کا یہ منبع ہے، سرچشمہ ہے، یہیں سے وہ علوم نکلتے ہیں. ولیکن تقصر افہام الانسانوں، لیکن انسانی فہم، بصیرت، عقل قاصر ہے کہ ان علوم کو سمجھ سکے. یہ جتنے سائنس کے شعبے ہیں اس کا سب کا مخرج، اس کا سرچشمہ قرآنی ہے. اس لیے ہمارے یہاں شریعت نے نہیں روکا کہ تم دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں اس کو حاصل نہیں کرو، لیکن بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے اول رہے. اور وہ کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن کی تعلیمات سے، حدیث کی تعلیمات سے. اس کے ساتھ اور دوسرے علوم بھی ضرور سیکھنا ہے، لیکن اگر قرآنی علوم اور احادیث سے ہم نابلد رہ گئے تو گویا ہماری حیثیت یہاں کھکھڑی کی حیثیت بھی نہیں رہے گی. یہی ہے حقیقت جو آج اس دنیا کو 1400 سال، بلکہ آپ کہہ لیجیے 1450 سال سے سمجھایا جا رہا ہے، اور انسانیت جو سمجھ رہی ہے وہ بام عروج پر جاری ہے. جس نے نہیں سمجھا وہ آج تک سارے مذلت کے اندر ہے. اس دھرتی پر ہماری حیثیت امام کی ہے. ہماری ماں بہنیں ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے جوان ہوں، ہر ایک کو اللہ تعالی نے اندر کے اندر بڑی صلاحیت دی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی گویا جو مثال ہے کان کی طرح سے. اب یہاں پر اس جگہ مٹی کے نیچے کیا کیا ہے کسی کو پتا نہیں. وہ ماہرین علوم جانتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو جانچ کے بعد پتا چلتا ہے ارے یہاں تو خزانہ ہے، کہیں سونے کا خزانہ ہے، کہیں ہیرے کا ہے، کہیں تیل کا ہے، کہیں پیٹرول کا ہے، پتا نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. لیکن جب تک اس کو کھودا نہیں جائے گا، اس کے اوپر محنت نہیں ہوگی، یہ بات سامنے دنیا کے نہیں آئے گی. ان ننھے منھے بچیوں کے اندر، بھولے والے بچوں کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ اس میں کون رابعہ بصریہ بنے گی. اسی کے ماحول میں، اسی کے گود میں پلنے والے بچے اللہ کے ولی بنیں گے، جنید بغدادی بنیں گے، عبد القادر جیلانی بنیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی تربیت اس نہج پر ہو، تعلیم اس معیار کی ہو. پھر انشاءاللہ دیکھ لیجئے ہماری یہ بستی، ہمارا اللہ، ہمارا گھر مدینہ پاک کا گویا نمونہ بنے. بولتا بہار نیوز چینل میں دیکھیے نجی شکشن संस्थान में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके सैकड़ों नौनिहाल हो रहे हैं कामयाब. शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक ने कहा कि जीवन भर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की है इरादे. विस्तृत संवाद के साथ अभिवादन स्वीकार कीजिए. मैं हूं आपका मेजबान नजर आलम सिद्दीकी.
गौरतलब हो कि बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत राज हरदिया के ग्राम बहादुरा निवासी स्वर्गीय हाजी मोहम्मद अब्दुल समद के सुपुत्र मुफ्ती मोहम्मद खलील कौसर द्वारा संचालित इस्लामिक शिक्षण संस्थान मदरसा रशीदिया तालीमुल कुरान में दर्जनों शिक्षाविदों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। कई वर्षों से संचालित मदरसा रशीदिया तालीमुल कुरान में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने अरबी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, इतिहास, भूगोल इत्यादि महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का शिक्षा प्राप्त करके उच्च वर्गीय शिक्षण संस्थान में नामांकन कराकर अपने उज्जवल भविष्य की तलाश करते दिख रहे हैं। देखिए संवाद। और बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में ये मदरसा है, निज़ामिया मदरसा, और यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम वर्षों से चल रही है। और यहाँ जो शख्सियत यहाँ उपस्थित हैं उनसे हम रूबरू करवाना चाहते हैं दर्शकों को कि यहाँ की क्या अहमियत है और यहाँ की नज़ामत कैसे चलती है। आप अपने तारुफ हैं और यहाँ आने का क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद आबिद हुसैन। मैं रहने वाला पतंजलि ज़िला में मुंशी एक बस्ती है वहाँ का हूँ, लेकिन शोर फारसी पटना यूनिवर्सिटी में मैं सदर शोबा था। जनवरी 2024 के बाद से मैंने रिटायर किया है और इस वक्त हम अपने मुंशी में एक इदारा दारुल दावत हक के नाम से 2016 में हज़रत मौलाना कासिम साहब ने अपने हाथ से बुनियाद डाला था, उसी की खिदमत में लगा हूँ। और यहाँ कौसर साहब मुफ्ती हैं और वहाँ घटा में मस्जिद है, मस्जिद हमीद जामे मस्जिद है, वहाँ इमाम हैं, शरीफ भी हैं और मदरसा भी चलाते हैं वहाँ भी। उन्हीं की दावत पर मेरा यहाँ आना था। इंजीनियर असलम साहब उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद भी रखी थी और उसकी तामीर में तरक्की में उन्होंने भरपूर फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला उनके वसाइल फरमाया। इस वक्त मैं देखा कि यहाँ माशाअल्लाह बच्चों और बच्चियों की तालीम का बड़ा माकूल निज़ाम रखा है। ये इस वक्त उम्मत का बहुत बड़ा तक़ाज़ा है कि हमारी बच्चियाँ पर्दे के अंदर रहते हुए और इस्लामी जो हदूद है उसकी रियायत करते हुए इतनी ईमानियात के एतबार से मजबूत हो जाए तो अंदरून में खाना रह करके पूरे आलम की खबरी कर सकते हैं। हमारे बच्चे इस्लामी तालीम और असली तालीम से ऐसे मुज़य्यन हो कि वो हर फील्ड में गोया रहबरी कर सकें। उनकी भी ज़रूरत है, आलमी तौर पर ज़रूरत है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जहाँ मुनाफ़रत की सियासत चल रही है, इसमें मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी की फ़िज़ा कायम हो, इन्हीं मदारिस के ज़रिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ इतना बड़ा निज़ाम चला रहे हैं, शिक्षण संस्थान चल रही है और सैकड़ों बच्चे यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं आपके संस्थान में। ये कैसे मुमकिन है और कैसे इनको चला रहे हैं और कहाँ से इसकी रिफंडिंग होती है? अल्हम्दुलिल्लाह कि इस हिंदुस्तान के अंदर पूरे तौर पर फैले हुए हैं और उनकी जो खिदमत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला ने वालिद बुजुर्गवार हज़रत मौलाना अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह को खिदमत के लिए कबूल फरमाया और सन 1980 में अब्बा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम फरमाया, जो तकरीबन आज 15-16 साल बल्कि उससे ज़ायद से ये खिदमत यहाँ अंजाम दिए जा रहे हैं। और अल्लाह का करम है, सभी जानते हैं कि मदारिस मुखलिस लोगों के ताउन अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम चल रहा है। इसमें बस हम जैसों से अल्लाह ताला खिदमत ले रहे हैं। यही है कि अल्लाह ताला इस चमन को फलता फूलता रखे और खूब अल्लाह ताला ख़ास तौर पर यहाँ के बच्चे बच्चियों को तालीम, खुसूसन तालीम दीन से अल्लाह रास्ता और पैरास्ता फरमा दे और ये अच्छे इंसान बन करके और दुनिया में अपने इस्लाम के रोशन और उसके ताबनाकी का जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक थे मुफ्ती मोहम्मद खलील कौसर और इन्होंने अपना
इस संस्थान का किस तरह से निजामत चलती है, कैसे इनका प्रबंध किया जाता है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीणों के सेवा में हमेशा तत्परता दिखते रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण भी उपस्थित हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन कासमी, आप इस गांव के ग्रामीण हैं। ये शिक्षण संस्थान को चलते हुए से ग्रामीणों को क्या फ़ायदा है और इस बारे में आपका क्या राय है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा काम है। तालीम की नौयत से कि हज़रत वाला हाजी मौलाना अब्दुल समद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनके कायम करदा ये मदरसा है, इससे गांव के जो भी अमीर गरीब सब के बच्चे हैं या बच्चियां हैं वो यहाँ से तालीम पाती हैं और भी तरक्की होगी और ईमान वालों की भी तरक्की होगी। मुल्क की भी तरक्की होगी, ईमान वालों की भी तरक्की होगी। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करके यहाँ सैकड़ों बच्चे हर साल यहाँ से फारिग होते हैं और ये मदरसा रसीदिया तालीमुल कुरान है और बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बहादुरा में यह निःशुल्क शिक्षण संस्थान चल रही है। इसके प्रबंध निदेशक मुफ्ती मोहम्मद खलील कौसर साहब हैं और मेहमान खुसूसी आए हुए हैं और यह ग्रामीण हजरत मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन कासमी ने इस मदरसे के कारनामे को विस्तार पूर्वक उजागर किया है और